حضرات، مرکز خدمت خلق کے زیر اہتمام یوم آزادی کی یہ تقریب آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں 29 سال کا طویل عرصہ ہو چکا ہے جبکہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس سلسلے کا اس وقت آغاز کیا تھا جب یوم آزادی منانے یا پرچم کشائی کو مایوب بات سمجھی جاتی تھی۔ ایسے حال و ماحول میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد عزیز دکن خادم قوم ملت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ نے بہت دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہت تدبر اور فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت پرچم کشائی کا آغاز کیا تھا، جو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ایک بڑی تقریب کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو وہ تدبر و فراست عطا کی ہے کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آنے والے حالات سے پہلے ہی ہر ایک کو خبردار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں۔ اور حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی یہی کوشش رہی کہ جہاں مرکز خدمت خلق آنے والے ہزاروں لوگ حضرت حافظ صاحب کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، وہیں مرکز خدمت خلق آنے والے لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ بھی ہر صبح پیدا کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا، آج یوم آزادی کی تقریب ہے، اسی لیے ہم خصوصی طور پر یہ تقریب منعقد کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے پیر پر ہر روز صبح ایسی کوئی صبح نہیں جاتی جہاں آپ کو ہمیں اپنے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ہمارے ذہن و دل کو جھنجھوڑا جاتا ہے، وہیں حب الوطنی کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی یہی کوششیں ہیں اور یہی احساس ہے کہ تم کسی کو بدلنے کی کوشش مت کرو، تم خود بدل جاؤ، سب کچھ بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا یہ احساس ہے کہ پیار کا ہم پیغام سنانے آئے ہیں۔ مرکز خدمت خلق تعارف کرنا ہے تو صرف 4 باروں میں مرکز خدمت خلق کا تعارف کرنا چاہوں گا کہ پیار کا ہم پیغام سنانے آئے ہیں، نفرت کو ہر دل سے مٹانے آئے ہیں۔ پیار کا ہم پیغام سنانے آئے ہیں، نفرت کو ہر دل سے مٹانے آئے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ ہو عیسائی ہو، سب کو اپنے گلے لگانے آئے ہیں۔ حضرات، یہی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا احساس رہا ہے۔ آج 29 سال کا طویل عرصہ ہو چکا ہے، مرکز خدمت خلق کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد میں رجوع ہوتی ہے، اور حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ارشادات سے مستفید ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں بابا، آپ کے اندر ہمیں بھگوان نظر آ رہا ہے، اور آپ کے جیسے لوگ اگر رہیں تو یہ دنیا کا بہت بھلا ہوتا ہے، یہ ان کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ جو کوششیں ہیں کہ دیگر ابنائے وطن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، آج نہیں 29 سال پہلے اس احساس کے ساتھ میرے اور آپ کے مرشد نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، اور آج دیکھ رہے ہیں مدرسہ صفہ کے ساتھ ساتھ مدرسہ صفہ چمترا کے طلباء بھی، جن میں عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہیں، جو حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی راست نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مرکز خدمت خلق صرف ایک ادارے کا نام نہیں، ایک انجمن کا نام نہیں، ایک ایسی مجموعے کا نام ہے جہاں پر مرکز خدمت خلق کے تحت روحانی جسمانی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، روحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہیں مرکز خدمت خلق کے تحت ہی مدرسہ صفہ چمترا کے تحت 2 سے 250 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہیں مدرسہ صفہ چمترا کے بچے بھی جو ناظرہ عمر کو ایک حصہ گزرنے کے باوجود جبکہ ان کے اندر زبان پلٹنے کی ان کی
की सकत नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरे और आपके पीर मुर्शिद का बिल्कुल अल्लाह ने करामत दिखाई है कि लोग न सिर्फ अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि कुरान भी कर रहे हैं। 15 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने, बल्कि बच्चे नहीं कहूंगा, बड़े बड़े रसीदा लोग ऐसे हैं जिनमें दरमियानी दर्जे के लोग भी शामिल हैं, वो कुरान के 1 से 2 पारे तक हिफ्ज़ कर चुके हैं। ये अल्लाह का करम है। एक मजमुआ है जो जिनके साथ कई अंजुमने मिल जाती हैं। वो अंजुमने कभी मदरसा सुफ़ा की शक्ल में होती है, कभी मदरसा सुफ़ा चबूतरा की शक्ल में होती है, कभी तहज़ीब और तमद्दुन के मसले में होती है। आपको ये कहता चलूं, वतन अजीज से क़ल्बी मोहब्बत और वाबस्तगी ही इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए तन मन धन कुर्बानी देने की तहरीक पैदा करती है। वतन अजीज से इस मुल्क के तमाम बरादरान वतन का रिश्ता उतना ही अटूट है जितना कि इंसानियत का कुर्र अर्ज़ के साथ है। बस हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की यही कोशिश है कि आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया जाए कि वतन को तालीम, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त, उल्फ़त और मोहब्बत का गहवारा बनाया जाए। इसीलिए कि हो मेरे दम से भी मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, इसी एहसास के साथ मेरे और आपके पीर मुर्शिद हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वतन अजीज से क़ल्बी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करने के लिए हर रोज वतन में होने वाले, वतन में जिस वतन पर मरने मिटने के जो बातें हमारे असलाफ की कुर्बानियां हैं उसको याद दिलाते हुए हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा करते हैं। यह हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मेहनतें हैं, काविशें हैं, जो आज एक गुलदस्ता हमारे सामने नजर आ रहा है तलबा की शक्ल में, तो मदरसे सुफ़ा चबूतरा के तलबा की शक्ल में, वहीं ख़वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया के अंदर वो खूबियां और वो सलाहियतें बदर्जे अतम पैदा की हैं कि जहाँ से हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से हमारे पीर मुर्शिद की सोच का आगाज होता है। हम चाहे कितना भी इल्म हासिल कर लें, कितने भी बड़े क्यों हो जाएं, लेकिन जहाँ दुनिया के तमाम उलूम का खात्मा होता है, जहाँ दुनिया के तमाम उलूम खत्म होते हैं, वहीं अल्लाह ने मेरे पीर के इल्म का आगाज फरमाया है। ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद रुजू होती है, इस तरह रुजू होती है कि आने के बाद उन्हें देखने से महसूस नहीं होता कि वो कोई अजनबी मकाम पर आए हैं। यहाँ वो भी इतना ही अपने आप को पुरसुकून पुरित्मीनान महसूस करते हैं जितना कि हमारे दूसरे भाई यहाँ आने के बाद महसूस करते हैं। उन्हें वो मोहब्बतें मिलती हैं, वो चाहतें मिलती हैं जिसका उन्होंने कभी दूर दूर तक के भी शायरा तक उनके दिलों में नहीं था, लेकिन साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से उनके आने के बाद जिस तरीके से उन्हें इज्जतों से नवाजा जाता है, उन्हें मोहब्बतें दी जाती हैं, उन्हें चाहतों से नवाजा जाता है, उन्हें बाजू बुलाकर बिठा लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप भी हमारे भाई हैं, आप कोई गैर नहीं हैं। ये एहसास गैर मुस्लिमों के दिलों में जब आता है तो अल्लाह ने हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया को हमारे वतन के लिए एक अनमोल हीरे के तौर पर पैदा किया है, जिनका पैगाम मरकज़ खिदमत खल्क़ से सुबह की सातों में हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान मुबारक से जो पैगाम मुल्क के लोगों तक पहुंचता है, ये पैगाम देता है कि हम चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं। इसीलिए कि आज कुछ भी हो, हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क है, एक ऐसा अजीम गुलदस्ता है जिसका एक फूल भी अगर मुरझा जाए तो इस मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये मेरे और आपके पीर का एहसास है। ये वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये सोने की चिड़िया है, जैसा कि हमारे असलाफ ने कहा था। आज इस हिंदुस्तान की तहजीब, सकाफत, तमद्दुन और तहफ़्फ़ुज़ का कहीं अगर हमें
مثال ملتی ہے تو وہ مرکز خدمت خلق سے ملتی ہے۔ مرکز خدمت خلق واقعی ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر حب الوطنی کے ترانے گائے جاتے ہیں، حب الوطنی کے گیت گائے جاتے ہیں، حب الوطنی کا سبق لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، حب الوطنی کے ذریعے ہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، وطن سے محبت جزو ایمان ہے، وطن سے محبت کرنا اسی طرح لازمی جو ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔